वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कैलाश फाइनैंशियल सर्विस विच आप जी का स्वागत है। जी आया आप आखते हैं। कुछ दोस्तों की इनक्वायरी सी और रिक्वेस्ट सी कि तुसी शेयर मार्केट के कुछ वीडियो बनाओ, इनकी बेसिक जानकारी देने कुछ वीडियो बनाओ, सानू पता लगे कि शेयर मार्केट करनी क्यों जरूरी है और इनके की फ़ायदे हो सकते, की नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों तुहाडी सारिਆਂ दी फरमाइश से आप अज एक नवी सीरीज़ शुरू करन जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट का ज्ञान, इनके टोटल 35 चैप्टर होंगे। अज पहला चैप्टर है जिहड़ा कि असीं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं और हर चैप्टर देखना बहुत जरूरी होएगा, तां ही तुसीं अगे बढ़ सकोगे और इस फील्ड 'च आ सकोगे। देखो, पैसे बचाना जरूरी है। अपना मकसद की है कि आप पैसे नूं बचाइए और वधाइए। पैसे नूं गवाना अपना कोई मकसद नहीं हैगा। आप कोई नुकसान नहीं करना है अपने पैसे का। आप सही ज्ञान लैके ही आप इहदे 'च एंटर करना है। मैं हर इनक्वायरी पे अपने सारे बच्चों नूं और सज्जन मित्रों नूं यही कहता कि स्टॉक मार्केट 'च आउण तो पहला पूरी ट्रेनिंग लैनी जरूरी है। बिना ट्रेनिंग तुसीं आओगे तुहाडे शुरू तो कुछ पैसे भी बनणगे, तुसीं होर पैसे लाओगे और बिना किसी तुसीं ज्ञान तो इहदे विच धोखा भी खा सकते हो, तुहाडे पैसे का नुकसान भी हो सकता है। बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञान ले हुए, बिना ट्रेनिंग ले हुए इहदे च आउण दा कोई फ़ायदा नहीं हैगा। ज्ञान लैके ही आयो, पढ़ के आयो। साडी ट्रेनिंग, असीं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं शेयर मार्केट के उपर, जो सिर्फ 8 घंटे की है। 8 घंटे विच तुसीं इस लायक बन जाते हो कि तुसीं शेयर मार्केट विच अगले दिन तो पैसे कमाने जोगे हो जाते हो। ये जी ट्रेनिंग है ये टोटली साडी मातर भाषा यानी कि पंजाबी 'च है। फस्ट टाइम पहली बारी हो रहा कि सारी जिन्नी ट्रेनिंग आ ये असीं पंजाबी विच ही दिंदे हां। होर तुहानूं किते भी जगह तो ये ट्रेनिंग पंजाबी 'च नहीं मिल पाएगी, इंग्लिश 'च या हिंदी 'च मिलेगी। असी पंजाब के वासी होने करके असी पंजाब भाषा नूं प्यार करते हैं और पंजाबी भाषा नूं अगे ले जाने लई असी ये उपराला कर रहे हैं कि सारी ट्रेनिंग पंजाबी विच ही दित्ती जाए। तुसीं पंजाबी तो समझ सकते हो। चैप्टर अज एक शुरू करन जा रहे हैं। तुहाडी कोई भी इनक्वायरी होवे, कोई चीज़ ना पता लगती होवे तो तुसीं मैनूं WhatsApp कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लिओ 94 636 27 27 1। ये नंबर तो तुसीं अपनी इनक्वायरी दे सकते हो। मैंने WhatsApp करके कोई भी तुहाडी इनक्वायरी हो किस तरह की तुसीं जानकारी लेना चाहते हो तुसीं मैनूं WhatsApp कर सकते हो। चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं कि शेयर मार्केट क्यों जरूरी है साडे वास्ते, ये क्यों करनी चाहिए है। बेसिकली आदमी की जरूरत की होंदी है? रोटी, कपड़ा ते मकान। रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत सिर्फ पैसे नहीं पूरी हो सकती है। वो पैसा किसी रोज़गार तो आ सकता है, उदा पैसा कितों नहीं आता। पैसे लिए सानू मेहनत करनी पैंदी है, रोज़गार से जाना पैंदा है, 9 तो 6 की जॉब करनी पैंदी है। होर भी कई जॉब करनिया पैंदियां ने। कोई रात नूं काम करता है, कोई शाम नूं काम करता है, कोई दिने काम करता है, कोई क्लर्क का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई मैनेजर का काम करता है। कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई काम करता है, तां ही वो रोज़गार के मुताबिक उन्होंने अपने 4 पैसे कमा के लैके आता है तो रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पूरी करता है। और ये पूरी करते करते जीवन का बहुत सारा समय जिहड़ा है वो उनका बीत जाता है। समय बीतण तो बाद जिद्दां जिद्दां परिवार 'च वाधा हुंदा है, जरूरत वधदियां हैगियां, खर्चे वधदे ने, पर आमदन साडी उन्नी की हुंदी है कि आमदन के मुताबिक परिवार का जिहड़ा खर्चा है वो चलाना थोड़ा औखा हो जाता है। भारत विच बीते कुछ समय तो तुसीं देखो कीमतां दी जिहड़ा कीमतां ने किसी समान दियां बड़ी तेज़ी नाल वध रही है, बहुत तेज़ी नाल। करोना दे विच जो 3-4 महीने लोग घरां 'च बैठे रहे बिना रोज़गार तो बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे कारखाने जिहड़े बंद हो गए सी। लगभग सारे ही रोज़गार बंद हो गए सी और रोज़गार का घाटा पूरा करने वास्ते वो सारे वो टाइम 'च जिहड़ा घाटा पिया सी वो अज बिना लोड़ तो कुछ इंडस्ट्रियां, कारखाने, कुछ उद्योग बिना वजह तो वो चीज़ों घाटे नूं पूरा करने वास्ते अपनी कीमतां वधा रही ने।
ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਅ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਜਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ 15-16 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 105-6 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸਟਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਅ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਦਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਦੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ, BA ਕਰਕੇ, MA ਕਰਕੇ, B.Ed ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਘਟੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਫਰਕ ਰੇਟ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਹਲਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ RD ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਦਾ 2% 3% ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। RD ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, RD 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਜਾਂ 5% ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, 9 ਤੋਂ 6 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ITI ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 10ਵੀਂ ਬਾਅਦ ITI 1 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ITI ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ITI ਉੱਪਰ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ B.Pharmacy ਜਾਣਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ B.Tech ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ITI ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? 6500 ਰੁਪਇਆ। 6500 ਰੁਪਇਆ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ITI ਪਾਸ ਨੂੰ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ। B.Tech ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 10,000 ਦੀ ਜੋਬ। 50,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਵਲ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋਬ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 6500 ਦੀ। ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 6 ਸਮੈਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 8000 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ B.Tech ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਜੋਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 5 ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ? ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MBA ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ MBA ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ। MBA ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, MBA ਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। MBA ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਅਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੂਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੂਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਜੂਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ। ਜਦ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ ਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, LIC ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਸਾਡੇ,
बड़ी पुरानी आ। मम्मी डैडी को कुछ मंग लो वो यही कहते हैं पैसे पेड़ नूं लगदे आ, पैसे पेड़ नूं लगदे आ। उन्हां नूं किहने कहा पैसे पेड़ नूं लगदे आ? उन्होंने कित्थों सुनिया पैसे पेड़ नूं लगदे आ? झाती मारो, मैनूं लगदा किते ना किते पेड़ होना जरूर है पैसे वाला, तां ही वो कहते पैसे पेड़ नूं लगदे आ। उन्होंने होर नहीं कोई एग्जाम्पल देती आपां नूं, वो यही एग्जाम्पल देंदे पैसे पेड़ नूं लगदे। इहदा मतलब कि पैसे पेड़ नूं ही लगदे आ। वो पेड़ जिहड़ा वो लभना पैना, वो अदृश्य तो नहीं हैगा, इनविजिबल तो नहीं हैगा कि सानूं दिखदा नहीं हैगा, वो पेड़ लभना पैना। शेयर मार्केट दे विच वो पेड़ बहुत सारे हैगे आ, एक नहीं अनगिनत पेड़ ने। बड़े सैक्टर ने शेयर मार्केट विच, फाइनैंस का सैक्टर हैगा, बैंक का सैक्टर हैगा, होटल का सैक्टर हैगा, फूड का सैक्टर हैगा, इहदे च खादा का सैक्टर हैगा, सीमेंट का सैक्टर हैगा, इंडस्ट्री का सैक्टर हैगा, टू व्हीलर का सैक्टर हैगा, बड़े तरह के सैक्टर, एंटरटेनमेंट का सैक्टर हैगा, बहुत सैक्टर हैं। हर सैक्टर दे विच 5 तो 7 ये पेड़ मिल जाते जिन्होंने पैसे लगते आ बड़े आराम नाल। जो तुसीं इहदे आओगे एंटर करोगे, इस विच आओगे, तुसीं इहदे विच फील्ड च आओगे, तुहानूं पेड़ बहुत दिखने आ। तुसीं अपने पेरेंट्स नूं कहना हाँ जी पैसे पेड़ नूं ही लगदे आ, किन्ने चाहीदे आ, किन्ने तोड़ के लैके आवां मैं? और तुसीं तोड़ भी सकते हो, लिया भी सकते हो। बहुत आसान है, घबराओ नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बड़े आराम नाल कर सकते हो। रोज़ 1 तो 1.5 घंटा सिर्फ तुहाडा चाहिदा लाइफ का। तुसीं शॉपकीपर हो, अपनी शॉप करो, शॉप ना छड्डो, विच टाइम कड्डो सवेरे शाम। सिर्फ मैनूं तुहाडा 1 घंटा चाहिदा, तुसीं डेली 2 तो लैके 3% कमा सकते हो आराम नाल। जे तुसीं जॉब करते हो, जे प्राइवेट जॉब करते हो तो जॉब ना छड्डो, नाल तुसीं पार्ट टाइम इनू कर सकते हो। फैमिली विच अपनी सारी फैमिली नूं नाल बिठाओ, ये मेरा वीडियो दिखाओ उन्होंने, अपनी भैन नूं, अपनी सिस्टर नूं, अपनी बच्ची नूं, अपनी मम्मी नूं, अपनी वाइफ नूं तुसीं इस लाइक कर सकते हो कि वो तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के काम कर सके। घरे बह के आराम नाल पक्खे थल्ले बैठ के भी काम कर सकते हो, किते बाहर जाने की लोड़ नहीं हैगी, किते कोई मैंबर बनाने की लोड़ नहीं हैगी, लोकां दे घर घर जाने की लोड़ नहीं, किसी नूं कोई दस्सण की लोड़ नहीं हैगी। इट्स वैरी ईजी। ये आप जो 35 चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं, इहदे मैं तुहानूं बहुत सारी जानकारी दूँगा, इहदे बारे सारी जानकारी दूँगा। ये सारे चैप्टर तुसीं सुनिओ, फैमिली नाल बह के सुनिओ। साडे बच्चे सानूं कई वारी राह दिखा दिंदे आ, अपने बच्चे की गल सुनो। अज तक जे बच्चे किसी ने डिप्लोमा किया या डिग्री की या इंजीनियरिंग से गया या मैडिकल च गया, वो तुहाडे कहण ते गया, तुसीं उहनूं राह दिखाया सीगा। अज बच्चे दी भी सुनो, वो जो राह चुनना चाहता उन्होंने उस राह पर चलन दो, उन्होंने राह पर चलन दो, उन्होंने हल्लाशेरी दो, उन्होंने कंपैल करो कि वो राह पर चले। उन्हें अपना राह आप लभ्या होया, उन्होंने उस राह पर चलन दो, उन्होंने अगे वधन दो, उहदा साथ दो। एक आम बच्चा कुछ भी किया होवे, ITI की होवे, डिप्लोमा किया होवे, डिग्री किया होवे, कुछ भी की होवे, जे तुसीं उहनूं 50,000 रुपये भी दिंदे हो और इस फील्ड च खड़ा करते हो, उन्होंने बिठाते हो, तो तुहानूं ओह 1 साल दे विच 50,000 रुपये तुहाडा वापस कर देगा और अगे काम वो आप करेगा। 50,000 का 5 लाख करन च टाइम लगता, 5 लाख तो 50 लाख करन च कोई टाइम नहीं लगता। पहले 5 लाख बनाने औखे हो जाते हैं, उस तो बाद इहदे कोई टाइम नहीं लगता हैगा। बच्चा बड़े आराम नाल 5 लाख नूं 50 लाख च बदल सकता है, इहदे च कोई शक नहीं हैगा। गल करते हैं, मैं अपने पंपलेट च गल पाता हुंदा, करदा हुंदा कि एक 10,000 रुपया 20 साल च 3 करोड़ बन जाता बड़े आराम नाल, बहुत ही आराम नाल। जे तुसीं महीने च 1 दिन ट्रेड करो तां भी बन जाएगा। किद्दां? सिर्फ महीने का तुसीं 5% कढ़ना अपना कैपीटल चो। जे तुसीं 1 लाख रुपये लाया होया तो तुसीं महीने सिर्फ 5,000 रुपये कढ़ना हैगा, उसनूं रीइनवैसट करना 20 साल। जिन्ना तुहानूं प्रॉफिट होंदा रीइनवैसट करी जाना, उन्होंने खर्चना नहीं, रीइनवैसट करी जाना हैगा, तो 20 साल च बड़े आराम नाल तुहाडा 3 तो लैके 4 करोड़ रुपया बन जाता है। रियलिटी आ, अनगिनत लोगों ने बनाया, साडी वारी आ हुण, असीं पिछे क्यों रहीए? करोड़ां लोग करोड़ापति बने आ, असीं पिछे क्यों रहीए? इस समय इंडिया विच इसकी बड़ी डिमांड है। अमेरिका विच 87% लोग यही काम करते आ, इंडिया हजे सिर्फ 17% 18% होया, हजे इहदे बड़ी रिक्वायरमेंट है।
ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਖੱਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਟਸਐਪ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਏ ਹੋ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਲਗਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ 5 ਲੱਖ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਔਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ